Before starting, because my friend Yadav Saab has already discussed about what is new education policy, and that has become a Roshiman's dilemma nowadays, because everyone is talking about what is education policy, what is education policy, but when it comes to the execution part, the implementation part, everyone gets fumbled, right? Nobody is having a proper strategies and directions how to implement it properly. So I am going to talk about the strategies how to implement new education policy effectively at your institution, and thereby you can achieve the desired goal of the country's HRD ministry. But before that, I would like to talk about two things. Every one of you should know what is education policy and why do we need education policy. I repeat, what is education policy and why do we need education policy? Because we have talked about a lot, and yes, seminars like this are there to create academic discomfortness in the mind of the scholars and not the metabolic comfortness. But I am sure that after my session you will be able to understand the effective way to implement this national education policy at your institutional level. Basically, education policy, when somebody asks you what is education policy, remember this, that education policy is a framework to enhance the potential for learning. I repeat, any education policy is the framework to enhance the potential of learning. So if there is no potential of learning, if there is no increase in the potential of learning, then it's useless activity we are doing at our institution level. And rather, the officials were of the opinion that yes, all the stakeholders of higher education are well placed to perform their pseudo duties and responsibility as far as this academy of higher education is concerned. And of course, it is a good confession on the part of policy makers to say that there is a knowledge crisis in the higher education. Now, what do you mean by this knowledge crisis? If act of knowledge is not happening in higher education, if knowledge generation is not happening in higher education, then it's a futile exercise. So the primary thrust of any higher education is to have knowledge generation. We Indians are known as knowledge consumers and not known as knowledge producers. Now you will ask me a question that how to say that we are knowledge producer or knowledge consumer. So that is basically there are two parameters, that if you have number of intellectual property rights on your name, and if your country has registered more than a required amount of intellectual property rights during the year and quality papers published in some good reputed journal, means you are knowledge producers. And that is why if we compare our data, means Indian data, with other countries like America, annually we are registering around 10,000 IPRs. IPR includes everything: copyright, patent, trademark, royalty, design, everything. Our ratio is 10,000 per annum. While if you compare this with China, it is 3 lakhs per annum. So China has registered IPR in 1 year around 3 lakhs or more than 3 lakhs. Now the question is, how act of knowledge is possible? I said earlier that two fundamental questions are very important. The first is, what is education policy? And second, why do we need education policy? So education policy is nothing but it's a potential, it's a framework to enhance potential for learning, and that is possible through act of knowledge. So why do we need education policy? We need education policy for knowledge generation, knowledge production. And knowledge production is possible only when
qualitative learning is happening in the institution. Qualitative learning is possible only when there is inquiring spirit in the institution. And inquiring spirit is possible only when you have learning mind in your institution. There are two important words, learned man and man of learning. The purpose of higher education is to create a man of learning and not learned man. Because learned man is attached with the past knowledge, while man of learning is attached with the present knowledge. So the purpose, the ultimate goal of any education policy is to make a man of learning and not a learned man. We are somewhere lost in the first phase. Unfortunately, this were proposed in the new education policy that this will be the new setup. Like we'll have Higher Education Commission of India, and then we'll have a meta-accrediting body, and there will be only one accrediting body in the world, in India, which will take care of all the accreditation. But unfortunately, all institutions are yet not established, or maybe it is in the pipeline. But very soon we'll have only one meta-accrediting body instead of having multiple accreditation bodies. Very soon we'll have one grant council where you will be given grant. As sir has rightly said, that central government is not denying that we are not going to give you any kind of grant, but at the same time central government is putting a lot of restriction for giving the grant. So that is what the question is. So now there will be only one grant allocation agency, which is Higher Education Grant Council, which will take care of giving grant to all the institutions based on their quality assurance performance. So if they are not getting a rank at MIRF in top 100, if they are not getting A or A++ or A+, then they will not get any kind of grant from the central government. This is the main thing which you have to imbibe, which you have to incorporate in your organization. લોકો પૂછે છે કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન કેવી રીતે ચલાવવું, હવે એના ફેઝમાં હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન કેવી રીતે ચલાવવું, એક મોટો પ્રશ્ન છે. કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશન સારું છે કે નહીં એ કેવી રીતે કહી શકાય? તો જો ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં આ ચાર વસ્તુ થતી હોય તો ઇન્સ્ટિટ્યુશન નંબર 1 દરજાનું છે. પછી તમારે એને કોઈ ઓક્સફર્ડ કે હાર્વર્ડ જોડે કમ્પેર કરવાની જરૂર નથી. યુ આર yourself is the best institution. પણ આ ચાર વસ્તુ છે શું? Are you serving this in your organization? Please ask yourself. Please ask your principal. The પહેલી વસ્તુ એમાં છે ઇન્ફોર્મેશન શેર. ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ. હિસ્ટ્રી કેમ ભણાવવામાં આવે છે? કારણ કે હિસ્ટ્રી તમને ઇન્ફોર્મેશન આપે. So history is needed to know what were the rules earlier. એટલે તો ફોરેનની યુનિવર્સિટીઝમાં હિસ્ટ્રી દરેક સબ્જેક્ટની હોય છે. એટલે કે હિસ્ટ્રી ઓફ કેમિસ્ટ્રી હોય છે, હિસ્ટ્રી ઓફ ફિઝિક્સ હોય છે, હિસ્ટ્રી ઓફ બાયોલોજી હોય છે, હિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ હોય છે, which we are not taking into account. So information is basically given on the basis of such kind of subjects. So you have to incorporate such subjects in your syllabus. Second, when we talk about the knowledge can be given two ways. One by empiricism and second by rationalism. Empiricism means experience. We learn a lot of things through experience. So if somebody has researched that an average human being learn 80% of the things, or rather 90% of the things by experience in his life. That is called empiricism. આપણે ઘણીવાર લખીએ છીએ ને થીસિસમાં ઉપર empirical study, but we never know what is empirical study. Empirical word derived from empiricism. Empiricism means experience. So we learn a lot of things through experience, and that is one of the way of knowledge, getting a knowledge. And second is rationalism. Rationalism is by applying your mind. એટલે જેનો એપ્ટિટ્યુડ સ્કિલ્સ સારી હોય છે ને એનો રેશનલ અપ્રોચ સારો હોય છે. ઘણા છોકરાઓ ફટાક દઈને કોઈ બી એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ પાસ કરી લે. કેમ? કારણ કે એમનો એપ્ટિટ્યુડ સ્કિલ સારી છે. They have a good
rationalism, rational knowledge. હવે નોલેજ પાછા બે પ્રકારના છે, એબિલિટી નોલેજ અને પ્રેપોઝિશનલ નોલેજ. તો તમે શું પહેલા વ્યવસ્થા કરી છે એક્સપિરિયન્સ ને કેવી રીતે લર્ન કરવું, એટલે હાઉ ટુ લર્ન થ્રુ એક્સપિરિયન્સ? શું તમે એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે હાઉ ટુ લર્ન થ્રુ ઇન્ફોર્મેશન? શું તમે એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે જેમાં નોલેજ બે પ્રકારનું આપવામાં આવે છે, એબિલિટી નોલેજ અને પ્રેપોઝિશનલ નોલેજ? નાઉ વોટ ઇઝ ધીસ એબિલિટી એન્ડ પ્રેપોઝિશનલ નોલેજ? એબિલિટી is a skill knowledge and prepositional is a theoretical knowledge. We have two types of people. એક બહુ સુંદર ચોપડી છે, બજારમાં આવેલ છે, તમે કદાચ બધાએ વાંચી હશે, રીચ ડેડ પુઅર ડેડ, રોબર્ટ કાસ. એ જ વ્યક્તિએ ફેક બુક લખી છે, સેકન્ડ બુક ફેક. એ બુકમાં એને એવું કીધું છે કે જે વ્યક્તિ એ જીવનમાં કોર્ટ જોઈ નથી અને જો લો ભણાવે છે તો એ ફેક ટીચર છે. જે વ્યક્તિએ ક્યારે જીવનમાં મેનેજમેન્ટ કોઈ કંપનીનું કર્યું જ નથી અને મેનેજમેન્ટ ભણાવે છે, કંપનીનું શું એનું સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ પણ એને નથી ફાવતું પણ એ મેનેજમેન્ટ ભણાવે છે, તો એ ફેક ટીચર છે. So are we creating such kind of, or are we providing such kind of platform? So I was talking about ability knowledge and prepositional knowledge. Prepositional is a theoretical knowledge and ability is a applied knowledge, skill knowledge. આપણી પાસે બે પ્રકારના લોકો છે. એક, just as a metaphor I am giving you example. સ્વિમિંગ પુલ આગળ એક છોકરો ઊભો છે અને આપણે એને પૂછીએ છીએ કે ભાઈ તને તરતા આવડે છે? એટલે તમને એટલું સુંદર એક્સપ્લેન કરશે કે તરવા માટે સૌથી પહેલા બે હાથ ઊંચા કરવા, પછી નીચે વળવાનું, પછી આગળ કરવાના, જમ્પ મારવાનું ને આમ હાથ હલાવવાના, એટલે આપણે તરી શકીએ. પણ જ્યારે તમે એને ધક્કો મારશો ને ડૂબી જશે પહેલા જ. અને બીજો એવો છે કે જેને એક્સપ્લેન કરતા આવડતું નથી, એટલે એની પાસે થિયોરિટિકલ નોલેજ, પ્રેપોઝિશનલ નોલેજ નથી, પણ એને તરતા આવડે છે. That is what the difference is. So we have to, as an institution, we have to serve both kinds of knowledge, ability knowledge and prepositional knowledge. So information, knowledge, knowledge through empiricism, knowledge through rationalism. Ability knowledge, prepositional knowledge. And the last is, which is the most important part, self-reflexive skill. Self-reflexivity is not a concept in India, but if we talk about Western countries, they are implementing it. If we talk about Japan, they are implementing it. They have a system called discipline of learning. How to learn, how to relearn, how to unlearn. They have a system. So if you go to any university of Japan, you will find that they have a separate discipline called discipline of learning. How to learn, learning to learn. So self-reflexivity is nothing but a person should be in a position to contemplate his own ideas and to act upon. यानी मुझे कुछ नया सीखना है, सोचना है, इम्प्लीमेंट करना है, फिर उस पर वापस गौर करना है कि वो सही किया है गलत किया. वो अगर आपको आता है, that is known as self-reflexivity. क्या हम लोग self-reflexive skills imbibe कर रहे हैं? So these four are the main criteria of a institution. कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, अगर ये चार में से कोई एक भी पिलर नहीं चल रहा है या कमजोर है, तो वो इंस्टीट्यूशन कमजोर है. यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप फ्यूचर में कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो, ट्राई टू स्टार्ट अ इनिशिएटिव और एक्टिविटीज वेयरिंग यू कैन make sure that these four things are happening in that institution. Okay? Next. Yeah, of course, as I'm a part of internal quality assurance cell in my university, so we keep doing a lot of activities, and IQSC should play a major role in implementing the new education policy. And what I believe as a part of internal quality assurance cell, that there are only two key players
as far as national education policy is concerned? Who are the key players? ऐसे दो ही लोग हैं जो इस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे. वो दो लोग कौन हैं? एक है टीचर और दूसरा है करिकुलम. अगर आपका टीचर और करिकुलम मजबूत है तो आई गेस it will be easy for you to implement national education policy very smoothly. Always remember that IPSC is basically not an administrative body, and we have seen that in many colleges and universities they keep IPSC for test purpose only, or for calculating self appraisal of their faculty members annually. But that is not the actual purpose of IPSC. IPSC is required to contribute in almost all the fields. Means they are supposed to contribute in research, they are supposed to contribute in curriculum, they are supposed to contribute in administration, infrastructure and all. થોડું પોઝ લઈ પહેલાના જમાનામાં ઝાડ નીચે બેસીને ભણવા કેમ આવતું હતું, ભણાવવામાં કેમ આવતું? એ વખતે લોકો રસ્તા પર રહેતા હતા એવું તો હતું ને, એ લોકો ઘરમાં જ રહેતા હતા. તો અગર ઘર હતું તો એક શાળા પણ બની શકતી હતી એવી ઘર જેવી કે જેમાં એક ઓરડામાં બેસીને ભણી શકાતું. પણ આવું કેમ? ક્વેશ્ચનિંગ સ્પિરિટ. આઈ એમ આસ્કિંગ યુ, ક્વેશ્ચન તમને થયો ક્યારે? કેમ? કે ઝાડ નીચે જ કેમ બેસતા હતા? કારણ કે બગાસા ના. એક બંધ રૂમમાં આપણે બધા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડી રહ્યા. પરિણામ થઈ શું રહ્યું છે? ઓક્સિજનની કમી. ઓક્સિજનની કમી થાય એટલે શું આવે? બગાસા. So the system is wrong. So we should try to understand કે દરેક વસ્તુની લોજિક શું હોય. ભારત માતા કેમ છે? હું ઘણાને પૂછું છું, કોઈ જવાબ નથી આપી શકતો. અહીંયા પણ હું પૂછવા માંગીશ કે માતા છે એનું શું લોજિક છે? કોઈને ખ્યાલ છે? લગભગ અઘરો પ્રશ્ન. પણ ઋગ્વેદમાં એક શ્લોક છે જેનું ઇંગ્લિશ આવું છે કે અર્થ ઇઝ અ મધર એન્ડ સ્કાય ઇઝ અ ફાધર. અને ત્યારથી આ ભારત માતા ચાલે અને પૃથ્વી પર રહેલ બધું જ એ માતા તરીકે ગણાય. એમાં નદી પણ હોય, જમીન પણ હોય, બધું આવે. સાહેબે કીધું સંસ્કૃત જનની છે, બધા મંડી પડ્યા છે કહેવા માટે. સંસ્કૃત ઇઝ નોટ ધ ઓલ્ડેસ્ટ લેંગ્વેજ. ધ ઓલ્ડેસ્ટ લેંગ્વેજ ઇઝ ધ તમિળ. તમિળ ઇઝ ધી ઓરિજિનલ એન્ડ ધ ઓલ્ડેસ્ટ લેંગ્વેજ. અને પછી સંસ્કૃતનો જન્મ થયો. બટ સ્ટીલ સંસ્કૃત એ જનની એટલા માટે છે કે બધી બાકીની પાછળની ભાષાઓ એનામાંથી નીકળી. તમિળ અઘરી છે, તમિળ લિપિ અઘરી છે, એટલે લોકો સમજી નહીં શક્યા હોય. પણ સંસ્કૃતને લોકો સમજીને એમાંથી ઘણી બધી ભાષાઓનું સર્જન કર્યું. તો ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે એવું શું છે એમાં? ઇટ ઇઝ બીકોઝ કે એનામાંથી બધી ભાષા નીકળી એટલે જનની છે? ના, એનું લોજિક એ છે કે આ પૃથ્વી પર એક પણ એવો શબ્દ નથી જે સંસ્કૃતમાં વર્ડ ના હોય. ગરોળી છે એ સ્ત્રીલિંગ ને પુલ્લિંગ ને આપણે ગરોળી જ કહીએ છીએ. અને એને જ્યારે આપણે હિન્દીમાં વાત કરીએ તો એને ચીપકલી કહીએ છીએ. આ ચીપકલી મેલ છે કે ફિમેલ છે? જવેરી સાહેબ ખબર નથી. એટલે આપણી પાસે એનો વર્ડ નથી. પણ સંસ્કૃતમાં વર્ડ છે એટલે સંસ્કૃત બધાની મધર છે. સંસ્કૃતમાં એને કહે છે ગજગોદાહા અને ગજગોદીહી. ગોદાહા એટલે મેલ ગરોળી અને ગોદીહી એટલે ગજગોદીહી એટલે ફિમેલ ગરોળી. Logic. This is possible through questioning spirit. अगर इंस्टीट्यूशन में क्वेश्चनिंग स्पिरिट नहीं हुआ है, नहीं सीखी सकते. neither through information nor through knowledge. ડેબિટ જેવો શબ્દ જ્યારે એમાં ડીઆર લખાય,
છોકરો એમકોમ પાસ થઈ જાય, અધ્યાપક બની જાય, રિટાયર થઈ જાય, ત્યાં સુધી એને ખબર નથી પડતી કે મેથમેટિક્સમાં ટીઆર કેમ આવે, સ્પેલિંગમાં છે જ નહીં આ. પણ 1494 માં લ્યુકા પેસિયોલીએ જે લેટિન ભાષામાં મસ્ત મજાનું કોમ્પ્યુટર ડી ફેક્ટો લખ્યું, એમાં એને ડેબેરે ક્રેડેરે શબ્દ વાપર્યો ટુ ઓન ટુ ઓન, અને એમાં ટીઆર ને સીઆર ના જે પહેલા ને છેલ્લા વર્ડ લીધા એ હજુ સુધી ચાલે. પછી આપણે તો ઇંગ્લિશ વાળા ડેબિટ કરી નાખ્યું એને, પણ એ આર ના સુધાર્યું. But when we ask this to someone, that this is possible through questioning skill. જ્યાં સુધી ક્વેશ્ચન નહીં કરે, જ્યાં સુધી સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન નહીં કરે, જ્યાં સુધી સ્ટુડન્ટના માઇન્ડ ઇન્ક્વાયરી માઇન્ડ નહીં થાય, difficult to learn. Learning is not possible. Okay. હવે વાત કરીએ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ પોલિસી. વિઝનથી લઈને સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન સુધી. હું સાહેબ ખાસ કરીને એટલા માટે આપની કોલેજમાં આ કહેવા માંગીશ કારણ કે હું અહીંયા આવ્યો પહેલા વેબસાઇટ બહુ સ્ટડી કરીને આવ્યો આપની, અને હું ટ્રાય કરતો હતો કે આમાં કંઈક ભૂલ કાઢું અને સાહેબને જઈને કહું કે આ ખોટું છે, આવું કંઈક કરો તમે. કારણ કે મેં લગભગ 50 સંસ્થાઓ નેકમાં મેમ્બર કોઓર્ડિનેટર તરીકે અને મેમ્બર તરીકે હું ગયેલો છું, અને મારી પોતાની કંપની છે જે એક્રેડિટેશનમાં કામ કરે છે. બહુ મેં લગભગ 1.5 કલાક મેં કાલે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જોતા જોતા આપની વેબસાઇટ નિહાળી. અનફોર્ચ્યુનેટલી મને એક પણ ભૂલ ના મળી. પણ એક સજેશન હું એટલા માટે આપવા માંગીશ, ઇટ્સ અ ક્રેડિટ, ખરેખર એક પણ ભૂલ હું ના શોધી શક્યો કે સાહેબની, કારણ કે વેબસાઇટ જ્યારે જોઈએ ત્યારે બધું કટપટ ઘણું ખોટું મળી જાય જે કાઉન્ટર કરી શકાય, કે આ સજેશન્સ આપી શકાય. But those who are from a different college, I would like to tell them that better you invite or rather incorporate the concept of new education policy or the vision of new education policy in your vision, in your strategic plan. Make the policy, your governance policy, such a way that it incorporates your new education policy goals. એટલે હવે પછી જો સારી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું હશે તો તમારે એ ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પણ એ રીતે સુધારવું પડશે. એટલે તમારા પ્રાંગણમાં પણ એક ઝાડ વાવી દો, એક વોળનું ઝાડ વાવી દો અને ત્યાં બેસાડીને પણ લેક્ચર લો અને છોકરાઓને સમજાવો કે કેમ અહીંયા લેક્ચર લઈએ, બગાસા ના આવે એટલે. ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, તમારો એકેડેમિક પ્લાન, એકેડેમિક કેલેન્ડર, વિઝન, સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન જેને આપણે પર્સપેક્ટિવ પ્લાન કહીએ છીએ, આ દરેક વસ્તુમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોક ફેક્ટર ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં આવે છે જે તમે ઇન્વાઇટ કરો. હવે શું આવે છે એ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. પોલિસીઝ આટલી તો હોવી જ જોઈએ દરેક સંસ્થા પાસે. એમાં પહેલી છે ક્વોલિટી પોલિસી, બીજી છે રિસર્ચ ઇનોવેશન અને કન્સલ્ટન્સી એટલે કે આઈપીઆર પોલિસી, પરચેઝ એન્ડ મેન્ટેનન્સ પોલિસી, સ્વયં એન્ડ ઓનલાઈન પોલિસી, ગ્રીન પોલિસી, જેન્ડર ચેમ્પિયન પોલિસી અને હેલ્થ એન્ડ ફિટનેસ પોલિસી. આટલી પોલિસી બને ત્યાં સુધી સંસ્થા જો ડેવલપ કરી શકે તો ઇઝીલી એને તમે આગળ જઈને ઇન્કોર્પોરેટ એનઈપીને કરી શકશો. સર્ટિફિકેટ પ્રોગ્રામને ખાસ કરીને જોયા છે, અને સર્ટિફિકેટ પ્રોગ્રામમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે જેમ સાહેબે કીધું આગલા સેશનમાં કે બધું કોપી કરી મૂકી દે છે અને પતી જાય છે. પણ જ્યારે મેં કીધું ને કરિક્યુલમ એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, અને આખી નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં ગ્રેજ્યુએટ આઉટકમ્સ પર બહુ મોટો ફોકસ કર્યો. તો સર્ટિફિકેટ કોર્સ જ્યારે તમે બનાવો અથવા કોઈ સિલેબસ બનાવો તો આ તો મુદ્દા હોવા જ જોઈએ. આ શું છે મુદ્દા? પહેલું લગભગ હશે, બીજું હશે, ત્રીજું હશે, ચોથું હશે, પાંચમું હશે, સીધા તમે સાતમા પર આવી. પહેલા 6 બધાને હશે જ મોટા ભાગે, કદાચ છઠ્ઠાથી થોડું લિમ્પિંગ થશે. એમાં સૌથી અગત્યનું છે રિલેશનશિપ બિટવીન કોર્સ આઉટકમ, પ્રોગ્રામ આઉટકમ્સ
PO, CO and skill mapping. હવે સૌથી અગત્યનું એ છે કે આઉટકમની વાત થાય છે, પણ હજુ બી આપણે આઉટપુટ પર જ છીએ, આઉટકમમાં છીએ જ નહીં. So what is the difference between outcome and output? Output is measured through grades, એટલે percentage છે, marks છે, grades છે, બધા આઉટપુટ છે. અને આઉટકમ એ છે લર્નિંગ છે. એટલે તમે ખરેખર કઈ લર્નિંગ શીખ્યા, કઈ સ્કિલ શીખ્યા, એ આઉટકમ છે. એટલે આખી નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં સાહેબ ક્યાંય વાત આઉટપુટની નથી, આઉટકમની છે. એટલે લર્નિંગની છે, એટલે કોમ્પિટન્સીસની છે. તો શું તમે તમારા સર્ટિફિકેટ કોર્સમાં એક કોમ્પિટન્સી લખો છો કે આ સર્ટિફિકેટ કોર્સથી આ પર્ટિક્યુલર કોમ્પિટન્સી ડેવલપ થશે? ના, અઘરું છે, કારણ કે એટલું કોન્ફિડન્સ હોવું જોઈએ કે ના થશે. તો કયા કયા પ્રકારના કોમ્પિટન્સીસ હોઈ શકે? તો આ પ્રકારના હોઈ શકે. નેક્સ્ટ આ પ્રકારના કોમ્પિટન્સીસ હોઈ શકે. લીડરશિપ એન્ડ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ, પ્રોફેશનલ સ્કિલ્સ, ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સ્કિલ્સ, ટીમ બિલ્ડિંગ સ્કિલ્સ. તમે એક સિમ્પલ ગેમ રમવાને પણ આ ડેવલપ કરી શકો છો. ટીમ બિલ્ડિંગ સ્કિલ્સ છે કે નહીં તમારા સ્ટુડન્ટ્સમાં, એને બાયફર્કેટ કરી શકો. એનાલિટિકલ સ્કિલ્સ, લાઈફ સ્કિલ્સ, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ, કમ્પ્યુટર સ્કિલ્સ. કમ્પ્યુટર હવે આજકાલ બધાને જ આવડે છે, એટલે કોમ્પ્યુટર સ્કિલ પછી એડવાન્સ કમ્પ્યુટર સ્કિલ્સ છે કે નહીં. રિસર્ચ સ્કિલ્સ, કોગ્નિટિવ સ્કિલ્સ અને સોશિયલ સ્કિલ્સ. સોશિયલ સ્કિલ્સ એટલે સોસાયટલ રહેવું, કારણ કે બીકોઝ ઓફ ધીસ ઓલ વોટ્સએપ એન્ડ સોશિયલ મીડિયા હવે દરેકને ઓટિઝમના રોગ પીડાવા લાગ્યા છે. દરેક જણ સોસાયટીથી એટલે સોશિયલી એ સોશિયલ થતો, એન્ટી સોશિયલ નહીં. એન્ટી સોશિયલ એ ટેરરિસ્ટ હોય. there is a word called asocial. તો એ સોશિયલ થવા લાગ્યા છે, બધા ઓછા પ્રિફર કરી રહ્યા છે. તમે જોશો આપના પુત્રો અથવા પરપુત્રો હશે તો લગભગ કોઈ ફંક્શનમાં જતા અચકાશે કે ના પાડશે. તો એ પણ મેજર કરવું અગત્યનું છે, સોશિયલ સ્કિલ્સ. સો આ બધી સ્કિલ્સ તમે સર્ટિફિકેટ કોર્સ દ્વારા કેટલી આપો છો, કેટલી ઓફર કરો છો. જો નથી આપતા તો મેક અ પ્લાન કે હું આ પર્ટિક્યુલર સ્કિલ આ કોર્સથી કરીશ, આ પર્ટિક્યુલર સ્કિલ હું આનાથી કરીશ, આ પર્ટિક્યુલર સ્કિલ આ એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી દ્વારા કરીશ અથવા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી દ્વારા કરીશ. એ રીતનું તમે રોડ મેપ બનાવો અને એને 5 સ્કેલમાં નાખી દો. એ 5 સ્કેલ તો જુઓ છેલ્લેથી બીજું. પહેલો સ્કેલ છે યર ટુ લર્ન, એટલે હજુ શીખે છે અથવા શીખવાનું બાકી છે. બિગિનર લેવલ, ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલ, એડવાન્સ લેવલ અને એક્સપર્ટ કે માસ્ટર્સ લેવલ. એટલે આ 5 લેવલમાં તમે આ સ્કિલ્સને સ્ટુડન્ટ્સને સર્ટિફિકેશન આપવાનું સ્ટાર્ટ કરો. તો ખરા અર્થમાં એક સર્ટિફિકેટનું મૂલ્ય રહેશે. બાકી ખાલી સર્ટિફિકેટ આપી દેવાથી કોઈ મતલબ નથી. મેં વાત કરી કે 2 કી પ્લેયર્સ છે, એક ટીચર અને બીજું કરિક્યુલમ. ટીચરની રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્લાસરૂમ પૂરતી નથી. એટલે the role of teacher is not limited up to the institution itself. And nowadays we have so much selfish teachers who are always looking at their own profile. મારું API કેટલું વધ્યું. So basically a teacher is required to contribute in this field, all that 3 levels. એટલે self development भी एक टीचर का रोल છે, પોતે સેલ્ફ ડેવલપ થાઓ, ઇન્સ્ટિટ્યુશન ને भी ડેવલપ કરો, કારણ કે જો ઇટ્સ અ મ્યુચ્યુઅલ. ટીચર ડેવલપ થશે, ઇન્સ્ટિટ્યુશન ડેવલપ થશે, ઇન્સ્ટિટ્યુશન ડેવલપ થશે, ટીચર ડેવલપ, vice versa. The third is nation building, which we never, અને કદાચ ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં જે સિસ્ટમની વાત કરી છે આની વાત કરી છે. નેશન બિલ્ડિંગમાં ટીચર્સનો રોલ એ કેવી રીતે હોય છે?
ટીચરનો રોલ નેશન બિલ્ડિંગમાં કેવી રીતે હોય છે આપણે શીખીએ કેવી રીતે હોય છે. આપણે એ પણ શીખીએ કે ઇન્સ્ટિટ્યુશનને આપણે કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ. આપણે એ પણ શીખીએ કે સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ. નેક્સ્ટ, ધીસ ઇઝ માય મોડલ. તરલ એક સરળ ફોર્મ આવતું હતું ઇન્કમ ટેક્સમાં, એના પરથી મેં આઈડિયા લીધો અને તરલ બનાવી દીધું. એટલે ટીચર એના સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ માટે આ 5 રોલ કરવા પડશે. ટીચિંગ, ટી એટલે ટીચિંગ, એ એટલે એડવાઇઝરી, એ એટલે પાછું એડમિનિસ્ટ્રેશન, એટલે TARAL, ટીચિંગ, એડમિનિસ્ટ્રેશન, રિસર્ચ, એડવાઇઝરી અને લર્નિંગ. એટલે ટીચરે બી લર્નિંગ તો કરવાનું છે. આઈ રિપીટ, આપણો રોલ ક્યાં સુધી છે ભાઈ? ટીચિંગ પૂરતો નથી. આપણો રોલ ટીચિંગમાં પણ છે, એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં બી છે. એટલે વી કેનોટ સે નાઉ કે હું એડમિનિસ્ટ્રેશનનો માણસ નથી, હું નહીં કરું. કારણ કે તમારે હવે રેન્કિંગમાં અને ફલાણું ઢીકડું બધા કેટલાય ડેટા આપતા રહેવાનું હશે. તમને ખબર હશે કે તમારી કોલેજમાં તમે કેટલી વાર ડેટા ભરીને આપો છો અલગ અલગ એક્સેલ. દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન. You have to contribute research also. You have to contribute. You have to perform a role of advisory. હવે તમે પૂછશો એડવાઇઝરી શું છે ભાઈ? હવે અગત્યનો પોઈન્ટ આવ્યો. ભલે માનો કે ના માનો, 5-10 વર્ષ પછી હાયર એજ્યુકેશનમાં ગ્રાન્ટ એ બહુ દુર્લભ વસ્તુ થઈ જશે. કેમ? કારણ કે હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ વધતા જાય છે અને એ બર્ડન કદાચ તમને એ પણ નહીં ખબર હોય કે ઓક્સફર્ડ ને હાર્વર્ડ ને સ્ટેનફોર્ડ ને આ બધી ને ગ્રાન્ટ નથી મળતી. બધી સેલ્ફ સસ્ટેન છે. એ સેલ્ફ સસ્ટેન શેનાથી છે? એમના એલમનાઈથી છે. આઈઆઈએમ સેલ્ફ સસ્ટેન થઈ ગઈ. આઈએમ હવે સરકાર પાસેથી 1 રૂપિયો નથી લેતી, ઇન્ક્લુડિંગ આઈએમ અમદાવાદ, ઇન્ક્લુડિંગ સેલેરી ઓફ ધ ટીચર્સ. 2017માં છૂટી થઈ ગઈ, સરકારે છૂટી કરી દીધી. ભાઈ હવે તમે ઓટોનોમસ તમારી રીતે બધું કરો. એટલે તમારા કદાચ મેલ પર બી એમના આઈઆઈએમ અમદાવાદના બધું આવતું હશે. પબ્લિસિટી ચાલુ કરી દીધી એ લોકો. સાહેબ તમને બી આવતું હશે કારણ કે આપણે બે આઈઆઈએમ અમદાવાદમાં એક પ્રોગ્રામ કરેલો છે. કેમ? Advisory role is related to be in touch with your alumni because in future they are going to help you. જો એ રોલ તમે પ્લે નહીં કરો એડવાઇઝરનો તો ઇન ફ્યુચર તમે લિંકેજ પકડી નહીં રાખી શકો. એલમનાઈ લોસ્ટ, યુ આર લોસ્ટ. એટલે આજથી એ સ્ટ્રોંગ કરી દો. એલમનાઈ, સોલિડ એલમનાઈનું ગ્રુપ બનાવો અને એક એડવાઇઝરી રોલ સ્ટાર્ટ કરો. એલ ફોર લર્નિંગ. આપણે ખાલી સ્ટુડન્ટના લર્નિંગની વાત કરીએ છીએ પણ આપણે આપણા લર્નિંગની તો વાત કરતા જ નથી. અને મેં વાત કરી જાપાનના ડિસિપ્લિન ઓફ લર્નિંગની. So we have to keep learning, upgrading our skills. કદાચ કોરોનામાં ખબર પડી ગઈ હશે ઘણા બધાને જેને સ્કિલ પોતાની અપડેટ નથી કરી અને શરૂઆતમાં પહેલું જ જ્યારે ઝૂમ પર લેક્ચર આપવાનું આવ્યું હતું અથવા લેવાનું આવ્યું અથવા જોવાનું આવ્યું હતું કેટલી તકલીફ પડી ગઈ. બટ નાઉ વી બીકમ, કારણ કે તમે તમારી સ્કિલને અપગ્રેડ કરી. તો એ કરતા રહેવું પડશે. As a teacher, you have to continuously upgrade your skills. So keep learning. Teacher thઈને પણ you keep learning. Next. When we say આપણા as a teaching professionમાં બહુ બધી ચેલેન્જીસ છે અને ચેલેન્જીસ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની બી છે અને ચેલેન્જીસ ટીચર્સને બી છે. તો ચેલેન્જીસ છે શું? તો પહેલી છે ડિસરપ્ટિવ ઇનોવેશન. એટલે હમણાં તમે જોયું કે કોરોનામાં
આપણે બધું ઓનલાઈન એજ્યુકેશન થઈ ગયું છે. ધેટ વોઝ અ ડિસરપ્ટિવ ચેન્જ. એટલે ડિસરપ્ટિવ નો મતલબ શું? તો જ્યારે કોઈ એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટ કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોય થઈને એક નવું માર્કેટ બને એને ડિસરપ્ટિવ ઇનોવેશન કહેવાય. કમ્પ્લીટલી લોસ થઈ જાય અને નવું માર્કેટ બને. સેમ થિંગ હેપન્ડ. સડનલી ઓફલાઈન સેશન ક્લોઝડ, ઓનલાઈન ચાલુ. So this will be a new normal in future. એક નોર્મલ વસ્તુ થઈ જશે. You have to update yourself because you are now in a scenario where disruptive innovation is going to happen in the higher education. Number 2, outcome based education. એટલે હવે માર્ક ને ગ્રેડિંગ ને એના કરતા કોમ્પ્લેક્સિટી પર ધ્યાન આપો. ટીચર્સને બી કહો કે તમે તમારા સ્ટુડન્ટ્સની કોમ્પિટન્સીઝ પર ધ્યાન આપો, સ્કિલ્સ પર ધ્યાન આપો, લર્નિંગ પર ધ્યાન આપો, માર્કને છોડો. થર્ડ ઇઝ ટ્રાન્સડિસિપ્લિનરી રિસર્ચ. આ બહુ મજાની વાત છે. ટ્રાન્સડિસિપ્લિનરી શું હોય? આપણે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી સાંભળ્યું છે, બહુ બધું ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી સાંભળ્યું. આ નવું શું હોય? આને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે અતિક્રમિત વિદ્યાશાખાકીય સંશોધન. આ કોઈ ડિક્શનરી સાહિત્યની ડિક્શનરીમાં પણ આ વર્ડ નથી. સાહેબ તમે ઉમેરી દેજો આ ત્યાં. અતિક્રમિત વિદ્યાશાખાકીય સંશોધન એ શું છે? આપણા પેપર સ્કોપસમાં પબ્લિશ નથી થતા, વેબ ઓફ સાયન્સમાં પબ્લિશ નથી થતા. એની પાછળનું કારણ એ છે કે આપણો પેપર આ કેટેગરીનું નથી હોતું. તો આ કેટેગરી છે શું? તો ડિસિપ્લિન જે હોય એક જ સિંગ્યુલર ડિસિપ્લિન હોય, એક સિંગલ સબ્જેક્ટ હોય, એને સિંગ્યુલર ડિસિપ્લિન કહેવાય. મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એટલે બે સબ્જેક્ટ અથવા સાયમલ્ટેનિયસલી પેરેલલી તમારે બે સબ્જેક્ટનું અધ્યયન કરવાનું, પણ એમાં ઇન્ટિગ્રેશન ના હોય, સંકલન ના હોય. એટલે જ્યારે આપણે સોશિયો ઇકોનોમિક કન્ડિશન ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ પર પીએચડી કરતા હતા ત્યારે સોશિયોલોજી ઓફ ધ સિટીઝન અને ઇકોનોમિક કન્ડિશન ઓફ ધ સિટીઝન અલગથી જોતા હતા. 1990માં પીએચડી મેક્સિમમ થયા હતા આખા ઇન્ડિયામાં. સોશિયો ઇકોનોમિક કન્ડિશન એ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી હતી. ઇન ટ્રુ સેન્સ ઇટ વોઝ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી રિસર્ચ. પણ પછી ઇન્ટિગ્રેશન આવ્યું. ઇન્ટિગ્રેશન એટલે બે જોડીને કંઈક નવું બનાવો. ફોરેન્સિક અકાઉન્ટિંગ, ફોરેન્સિક સાયન્સ, accounting, forensic accounting, bioinformatics, biology, information technology, bioinformatics. Interdisciplinary એટલે જ્યારે બે ડિસિપ્લિન ઇન્ટિગ્રેટ થઈને કોઈ નવી ડિસિપ્લિન લાવે એને ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી કહેવાય. અને ટ્રાન્સડિસિપ્લિનરી એટલે કે ત્રણથી વધુ ડિસિપ્લિનને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને સીધા પબ્લિક પ્રોબ્લેમને એડ્રેસ કરવામાં આવે અથવા પબ્લિક ઇશ્યુઝને એડ્રેસ કરવામાં આવે એવું રિસર્ચ એ ટ્રાન્સડિસિપ્લિનરી રિસર્ચ. એટલે કે હવે કોઈ પણ રિસર્ચ કરશો જે પબ્લિક પ્રોબ્લેમને એડ્રેસ નથી કરતો એ નકામું છે. એટલા માટે તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો હમણાં યુજીસીની 2019-20માં એક સ્કીમ આવી હતી. એનું નામ જ ટ્રાન્સડિસિપ્લિનરી રિસર્ચ પર. So they were inviting information, they were inviting application કે જે true sense માં ટ્રાન્સડિસિપ્લિનરી હોય. અરે ગુજરાતમાંથી બહુ ઓછી એપ્લિકેશન્સ તે એક્સેપ્ટ થઈ. So please, if you are doing research, make sure that your research nature is of transdisciplinary, else it is of no use. હા ઠીક છે, અહીંયા peer reviewed માં આપણે છપાવું હોય ચાલે, બુકમાં છપાવું હોય ચાલે, અને અમુક યુજીસી કે સેટિંગ બી થઈ ગયું હોય એમાં છપાવવાનું ચાલે, બાકી નહીં ચાલે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડુ ક્વોલિટી કોન્ટ્રીબ્યુશન. ઓકે, નેક્સ્ટ ડિટેલ. ઓલી ચેલેન્જીસ ભાઈ ઘણી બીજી પણ છે, આપણે બહુ ડીપમાં નથી જતા. ટીચર્સ માટેની હતી અને આ ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટેની ચેલેન્જ છે. એમાં પહેલી ચેલેન્જ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ક્રાઇસિસ, જેને આપણે ત્રણ પ્રકારના ક્રાઇસિસ કહીએ છીએ. તમે કદાચ મારી જોડે સંમત હશો. મોટિવેશનલ ક્રાઇસિસ, લેજિટિમસી ક્રાઇસિસ અને રેશનાલિટી ક્રાઇસિસ. આ શું છે? મોટિવેશનલ ક્રાઇસિસ એટલે તમને અત્યારે કદાચ
એવો અનુભવ થયો હશે કે તમારા ટીચર્સ મોટિવેટેડ નથી કામ કરવા માટે. એટલે પટેલ સાહેબને ઘણીવાર કરવું પડતું હશે કે આ લોકોને મોટિવેટ કેવી રીતે કરવા માટે. અમુક વિદ્યાર્થીઓ હોય કે રસ જ ના લે કોઈ કે પ્રવૃત્તિમાં, તમે કેટલા બી જગાવો હલાવો, નથી સાહેબ રસ. એનું પાછું કારણ છે હું પછી સમજાવું છું. એટલે મોટિવેશનલ ક્રાઇસિસ તમને અત્યારે મળશે. લેજિટિમસી ક્રાઇસિસ મળશે કે જેમાં નિયમો બદલાયા રાખે. કરવું શું? ઝવેરી સાહેબ કે આમ પૂછતા હોય આ જપી કરવાનું શું? આમાં ઘડીમાં આમ થાય, ઘડીમાં આમ થાય, ઘડીમાં 5 માર્ક 10 માર્ક 15 માર્ક કરવાનું શું? Law means they keep changing the laws. Rationality crisis. સાચા સાચું કહેવું, ખોટા ખોટું કહેવું, આજકાલ અઘરું એ રેશનલ અપ્રોચ મળવો. So we all institutions are suffering from these three crises. The another one is dogmatic slumberment, ગુંદરિયાઓ. Partial attention deficit syndrome. અત્યારે કદાચ તમને પણ અનુભવ હશે. 100% attention કોઈનું મળવું એ હિસ્ટ્રી હવે નહીં મળી શકે. You cannot have. લેક્ચર જોતા મોબાઈલ ચાલુ રાખો, મોબાઈલમાં જોવું, બાજુમાં વાતો કરવી, સપનામાં જતા રહેવું. We all are suffering from partial attention deficit syndrome. એટલે એવા સંજોગોમાં 100% attention કેવી રીતે મેળવવું? ક્વેશ્ચન માર્ક. ડાર્ક ઇમોશન્સ. 84,000 પ્રકારના નેગેટિવ ઇમોશન્સ છે, પણ એમાંથી સૌથી પરિપક્વ એવા નેગેટિવ ઇમોશન 8 છે. એંગર, ગ્રીડ, લસ્ટ, ઈગો, એન્વી, સ્ટ્રેસ. એ 8 પ્રકારના જે મેઇન ડાર્ક ઇમોશન્સ છે એને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવા? It's a challenge. Lack of critical, creative and self-reflexive skills. More teaching and less learning. એટલે આપણા ત્યાં ટીચિંગ વધારે થાય છે, લર્નિંગ ઓછું થાય છે. ઇન્ફોર્મેશન શેરિંગ, ટ્રુથ વર્સિસ ટ્રુથ. હવે મજેનું છે. કેપિટલ ટી ટ્રુથ અને સ્મોલ ટી ટ્રુથ, આ બે વચ્ચેનો તફાવત શું? તો કેપિટલ ટી ટ્રુથ જે છે એ સિંગ્યુલારિટીને ફોલો કરે છે કે આ સત્ય છે, આ સનાતન સત્ય છે, બીજું સત્ય હોય ના છે. જે દિવસે શિક્ષણ આવું માની લીધું, બોર ખોદાઈ ગઈ. There is always small t. Small t truth means there is always a plurality in the approach. There is always a second thought. Always a second thought. So being institution, you have to create this culture. આ તમારે કલ્ચર સ્મોલ ટી ટ્રુથનું રાખવું પડશે, કેપિટલ ટી ટ્રુથનું નહીં. મારા ઘણા રિસર્ચ સ્કોલર્સ આવતા હોય, પૂછતા હોય સાહેબ આ રીતે થાય? બિલકુલ ના થાય. ડિસિપ્લિન, ટ્રુથ ઓફ ડિસિપ્લિન એન્ડ ડિસિપ્લિન ઓફ ટ્રુથ હું એમને પહેલાં શીખવાડું કે ટ્રુથ ઓફ ડિસિપ્લિન એ એક જ સ્ટ્રક્ચરમાં ચાલવાનું છે. આ કરવાનું, પછી આ કરવાનું, પછી આ કરવાનું, પતી ગયું. તો તમે નોર્મલ રિસર્ચ ઊભું કરી શકશો. But if you start practicing discipline of truth, when you go beyond the boundaries, you'll be able to do a real research. Next. This is the older paradigm of teacher and new paradigm of teacher. એક વસ્તુ બીજું કહી દઉં. અત્યારે હાલમાં બધી જનરેશનના ટીચર્સ બેઠેલા છે. મારા બધા ગુરુજનો અહીંયા છે. સરદાર સાહેબ મારા ગુરુ, ચોટિયા સાહેબ મારા ગુરુ, ત્રિવેદી સાહેબ મારા ગુરુ. અમે બધા ગુરુજનને જનરેશન એક્સ છે. અમે જનરેશન વાય છે. હું સોડા સાહેબ, જાદવ સાહેબ, અને અહીંયા બેઠેલા જનરેશન ઝેડ છે. એટલે ઈચ્છાથી એટલે એક્સ વાય ઝેડ નથી બોલ્યો. We have two categories of teachers. One is digital natives and one is digital immigrants.
આ ડિજિટલ નેટિવ છે. They born with digital age, with digital equipment. જ્યારે એમનો જન્મ થયો છે ત્યારે ફાધર મોબાઈલ વાપરતા હશે કે બેટાને આપતા હશે અને મંડી પડતા હશે, છોકરાઓ ગેમ રમતા. જ્યારે આપણે શીખ્યા છીએ, સાહેબના જમાનામાં ટીવી એ નહોતા, આપણે કદાચ ટીવીથી પરિચિત હતા. So they are digital immigrants. Now the problem is we have to teach digital natives who are so comfortable using all the computer skills and all. So we are no longer sage on the stage. આપણે હવે સ્ટેજના સાધુ નથી. We are no longer sage on the stage. We are not the monopoly of knowledge. હવે આપણી મોનોપોલી નથી રહી જે પહેલા રહી હતી. જ્યારે પહેલા સાહેબ એવું કહેતા હતા એક ફાઇનલ હતું. હવે તો તમે કંઈક કહેશો ને તો બેઠો જશે ગૂગલમાં સર્ચ કરવા. અંદા નીકળી કહે છે સાહેબ ખોટું બોલ્યા છો, કાલે જો કરશો તો કઈ દઈશ ક્લાસમાં. They are digital natives. So how to make yourself comfortable with the digital natives? That is a big challenge. So જેમ સાહેબે બી કીધું FBLD એટલે કે ફ્લિપ બ્લેન્ડેડ લર્નિંગ ડિઝાઇન એની વાત કરી અને એક બીજી નેક્સ્ટ એના માટે આ પેડાગોજી શું આ જે ગેપ છે ને એને દૂર કરવા માટેનું આ મોડેલ છે ઇમ્પેક્ટ મોડેલ. જો આ મોડેલ દરેક ઇમિગ્રન્ટ ડિજિટલ ઇમિગ્રન્ટ શીખી જશે તો નેટિવ જોડે ડીલ કરી શકશે, નહીં તો બહાર મળવાનો જ છે. હવે આ છે શું? ટેકનોલોજીકલ પેડાગોજીકલ એન્ડ કન્ટેન્ટ નોલેજ એનું ફૂલ ફોર્મ છે, પણ એને છૂટું પાડવાનું છે. ટેકનોલોજીકલ નોલેજ, પેડાગોજીકલ નોલેજ, કન્ટેન્ટ નોલેજ. હવે પાછું ભેગું કરી છૂટું પાડવાનું છે. ટેકનોલોજીકલ પેડાગોજીકલ નોલેજ, ટેકનોલોજીકલ કન્ટેન્ટ નોલેજ અને પેડાગોજીકલ કન્ટેન્ટ નોલેજ. આ તમારે શીખવું પડશે કે ટેકનોલોજીમાં કન્ટેન્ટ કેવી રીતે ડેવલપ કરવાની. સાહેબે વેલ ઇન એડવાન્સ ચાલુ કરી દીધું છે સ્ટુડિયો સ્થાપીને. ટેકનોલોજીના હેલ્પ દ્વારા કન્ટેન્ટ કેવી રીતે ડેવલપ કરવી એ શીખવું પડશે. ટેકનોલોજીની પોતાની પેડાગોજી છે એ શીખવી પડશે. પેડાગોજીનું પોતાનું કન્ટેન્ટ છે એ શીખવું પડશે. તો જ તમે આ લોકો જોડે ડીલ કરી શકશો. અધરવાઇઝ ક્લાસરૂમમાં જે લાઇવનેસ રહેવી જોઈએ એ લાઇવનેસ નહીં રહે. નેક્સ્ટ ફ્લિપ બ્લેન્ડેડ લર્નિંગ. ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની બહુ વાત કરી છે. ફ્લિપ બ્લેન્ડેડ લર્નિંગ, અત્યારે બ્લેન્ડેડ લર્નિંગ બહુ ચાલે છે. તો કરવાનું શું? એના માટે FBLD પ્રેક્ટિસ થાય. ફ્લિપ બ્લેન્ડેડ લર્નિંગ ડિઝાઇન FBLD એક ટેમ્પલેટ છે. તમે નક્કી કરો કે તમારે સિલેબસમાંથી શું ઓનલાઈન આપવું છે અને શું ઓફલાઈન આપવું છે. 40% તો લીધી, જલ્દી આપી દીધી. હવે તમે કહેશો અમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય એટલે આખા સબ્જેક્ટમાં 40% આપવાનું, આખા પેપરમાં 40% આપવાનું, એટલે 4 યુનિટમાંથી 40% આપવાનું. શું કરવાનું? FBLD-માં તમારે એક ચેપ્ટર માટેનું પણ ટેમ્પલેટ બની શકે છે, એક યુનિટ માટેનું પણ બની શકે છે અને એક આખો સબ્જેક્ટ પણ FBLD-માં બની શકે છે. જ્યારે સર્ટિફિકેટ કોર્સિસ તમે આપતા હો ત્યારે બધા સર્ટિફિકેટ કોર્સ તમે FBLD-માં આપી શકો છો એકવાર ડેવલપ કરી. સાહેબ પાસે સ્ટુડિયો છે, સ્ટુડિયોમાં તમે આખો સર્ટિફિકેટ કોર્સ ડિઝાઇન કરો, આખો FBLD બનાવો, એનું ટેમ્પલેટ બનાવો, ઓફર કરો. That will save your time, that will save your money, that will save your energy also. ઘડી એકને રિપીટ કરવા બોર પણ નહીં થાય. એકવાર સાહેબે સરસ મહેનત કરીને બનાવી દીધું પૂરું, પછી છોકરાઓ ભણ્યા કરે ત્યાં સુધી અપડેટ ના આવે. ફોરેનમાં હવે લોકો શું કરે છે, એકને રાખે છે, પછી જે અપડેટ આવે એને બોનસ લેક્ચર તરીકે આપે છે ઓનલાઈનમાં.
અને બોનસ લેક્ચર એ લોકો એડ કરતા જાય છે એવરી યર. કદાચ જે આ લોકો ઓનલાઈન કંઈક શીખ્યા હશે તો તમને ખબર હશે. એટલે નીચે બધા ઓનલાઈન બોનસ લેક્ચર એટલે સમજી લેવાનું અપડેટ છે. એટલે મજૂરી એક જ વાર કરવાની, કંઈક નવું આવે તો ફરીથી પાછી મજૂરી કરવાની જરૂર નથી. બોનસ લેક્ચર that is the best. That is possible through MPLD. MPLD નું એક સિસ્ટમેટિક ટેમ્પલેટ છે, જોઈતું હોય ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. કદાચ કઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તમે પૂછી શકો. નેક્સ્ટ ગ્રેજ્યુએટ આઉટકમ્સ ની વાત કરી. મેં કીધું ને કરિક્યુલમનું આઉટકમ મેજર કેવી રીતે થાય સાહેબ? ખબર કેવી રીતે પડે કે આ છોકરાને લર્નિંગ થઈ ગયું? પેલું તો માર્ક લી એટલે ખબર પડે 50 માંથી 40 આવ્યા, 50 માંથી 30 આવ્યા. So that is a way, that is more better ને. ખબર પડે કે છોકરો હોશિયાર છે કે ડોગો. ખબર કેવી રીતે પડે કે આ સ્કિલ શીખ્યું? તો એના માટે ટેક્સોનોમીઝ છે. ટેક્સોનોમી બેઝિકલી સાયન્સનો શબ્દ છે. સાયન્ટિફિક ક્લાસિફિકેશન એટલે ટેક્સોનોમી. તો કુલ 4 પ્રકારની ટેક્સોનોમી છે. આનાથી આગળ કોઈ ટેક્સોનોમી નથી. તો પ્રશ્ન એ આવે કે કઈ ટેક્સોનોમી સારી? જો અમારે ગ્રેજ્યુએટ આઉટકમ્સને ફોલો કરવા હોય તો કઈ ટેક્સોનોમી લેવાની? પહેલી છે બ્લૂમ્સ, બીજી છે સોલો, ત્રીજી છે 6 ફેસેટ્સ અને ચોથી છે ફિન્ક્સ. સોલો એટલે સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઓબ્ઝર્વ્ડ લર્નિંગ આઉટકમ. બ્લૂમ્સ ટેક્સોનોમી સૌથી જૂની છે અને સૌથી હવે આઉટડેટેડ છે. એટલે બ્લૂમ્સ ટેક્સોનોમીને ફોલો કરવાની જરૂર નથી. મારા મતે અતિ ઉત્તમ ટેક્સોનોમી એ ફિન્ક્સ ટેક્સોનોમી છે. મત આપું છું એટલે એનું રીઝન પણ આપું છું. ફિન્ક્સ ટેક્સોનોમી એક જ એવી ટેક્સોનોમી છે કે જેની અંદર હ્યુમન કેરિંગ અને એથિક્સ ઓફ કેરિંગ ઇન્ક્લુડ થાય છે, બાકી એકેમાં નથી કરતી. એટલે આનો લેવલ છે. તમે કોઈ છોકરાઓને કંઈક પૂછો એટલે શરૂઆતનું લેવલ શું હોય? એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એટલે હું સપોઝ એક સવાલ પૂછું છું, જવાબ આપે છે એટલે એને ખબર છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ, હી અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ આસ્ક. હું તમને લેક્ચર લઈને કંઈક પૂછું અને તમે જવાબ આપો, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેવલ ઓકે છે. અને પછી લેવલ બધા ચાલુ થાય. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઉપર એનાલિટિકલ માઇન્ડ આવે, એનાલિટિકલ માઇન્ડ ઉપર જસ્ટિફાઈડ માઇન્ડ આવે. એટલે આ બધા લેવલ્સ છે ચેક કરવા. અને આ બધા લેવલ આ 3 માં છે, 4 માં છે. પણ એક જ એવું છે ફિન્ક્સ ટેક્સોનોમી કે જેની અંદર હ્યુમન નેચર, હ્યુમન કેરિંગ, ethics of caring ની વાત છે. And therefore that particular is the most important. Next. આ નવું હોય. કોઈ કહે છે કે knowledge is unlimited. અને મેં ઘણા મોડેલથી સાંભળ્યું, નોલેજ પર સ્ટેટસમાં લખી દીધું છે નોલેજ ઇઝ અનલિમિટેડ. નોલેજ ઇઝ ઓલવેઝ લિમિટેડ. ઇગ્નોરન્સ ઇઝ અનલિમિટેડ. I repeat, knowledge is always finite, ignorance is infinite. અને ઇગ્નોરન્સ પર કામ કરવું હોય તો એગ્નોટોલોજી લાવવી પડે. Agnotology is a concept in the world which talks about the area of ignorance. As an institution, are you working on the area of ignorance? If not, means you are not doing your job correctly. Ignorance કોઈ પણ પ્રકારનું હોય. Ignorance સબ્જેક્ટનું પણ હોય, નોન સબ્જેક્ટનું પણ હોય. પણ are you working? એની એક સિસ્ટમ છે. એગ્નોટોલોજી પર કામ કરવું હોય તો તમારે લર્નિંગ, અનલર્નિંગ અને રીલર્નિંગ આ 3 ફેઝ મૂકવા પડે.
કારણ કે કંઈક શીખવા માટે પહેલા જે શીખેલું છે ને એને ભૂલવું પડે. એને પકડીને રાખો ને, લર્નેડ મેન બની રહો તો મેન ઓફ લર્નિંગ ના બની શકો. So you have to have this three in you: learning, unlearning, relearning. You have to identify the group, and you have to practice this agnotological side. Next. હવે વાત કરીએ છેલ્લી, રોલ ઓફ ટીચર્સ. આ બધી આગળની મેં વાત કરી એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટે કરી, ટેક્સોનોમી, એગ્નોટોલોજી, એ રોલ ઓફ ટીચર ફોર ઇન્સ્ટિટ્યુશન. હવે વાત છેલ્લી છે રોલ ઓફ ટીચર ફોર નેશન. અને આ વાત પૂરી કરીને વિરામ લો. બધા પેટ પકડીને ગાળો આપી રહ્યા છે કે હવે બંધ કરો છે. I can understand. કારણ કે મને પણ એવું થઈ રહ્યું. ઓકે, ક્વેશ્ચન વાતના શબ્દ સાંભળ્યો હશે. ક્વેશ્ચન એટલે એક કેરેક્ટરિસ્ટિક ને ક્વેશ્ચન કહેવાય. પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય ને, જે ક્વોલિટી કેરેક્ટરિસ્ટિક એને ક્વેશ્ચન કહેવાય. ટ્રાઇબલ એજમાં, સ્ટોન એજમાં સૌથી જૂનું આઈસ એજ હતું, પછી સ્ટોન એજ આવ્યું, પથ્થર યુગ. સ્ટોન એજ પછી ટ્રાઇબલ એજ આવ્યું, ટ્રાઇબલ એજ પછી એગ્રેરિયન એજ આવ્યું, એગ્રેરિયન એજ પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એજ આવ્યું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એજ પછી ઇન્ફોર્મેશન એજ આવ્યું, ઇન્ફોર્મેશન એજ પછી નોલેજ એજ આવ્યું, નોલેજ એજ પછી લર્નિંગ એજ આવ્યું, અને હવે શું આવ્યું દેખો. તો આ જે આ ક્યુ છે, ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન, પેશન ક્વેશ્ચન, સોશિયલ ક્વેશ્ચન, ઇમોશનલ ક્વેશ્ચન, આ કેવી રીતે આવે છે? દર વખતે આ ક્વેશ્ચન કેમ ઊભા થઈ જાય? તો સૌથી જૂનો ક્વેશ્ચન છે બ્રાઉન્સ ક્વેશ્ચન છે. BROWN નહીં, BRAWN. એક બ્રાઉન કલર હોય અને એક બ્રાઉન મસલ પાવર. ટ્રાઇબલ એજ, આઈસ એજ, સ્ટોન એજ, આ એગ્રેરિયન એજ, એટલે અપ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એજ બ્રાઉન ક્વેશ્ચનને પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવતી અને એને એપ્રિશિએટ કરવામાં આવતું. એટલે કોઈ વ્યક્તિ મસલ પાવર વાળો છે એ વ્યક્તિને પહેલા ઉઠાવવામાં આવતો અને એની રિસ્પેક્ટ કરવામાં આવતી. બધા એનાથી ડરતા. બ્રાઉન ક્વેશ્ચન. અને એલ્વિન ટોફલરે પણ સુંદર વાત કરી છે પાવર શિફ્ટમાં, થર્ડ વેવમાં અને ફ્યુચર શોકમાં. એકમાં એને મસલ પાવરની વાત કરી, મની પાવરની વાત કરી અને ઇન્ફોર્મેશન પાવરની વાત કરી. એની 3 પુસ્તક છે. તો એ વખતે બ્રાઉન્સ ક્વેશ્ચન હતું. હવે બ્રાઉન ક્વેશ્ચન ચાલે ના, પૈસાવાળો માણસ છે એવા મસલ વાળાને બધા રાખે છે એટલે બાઉન્સર, સિક્યોરિટી પર્સન, એટલે એની કોઈ રિસ્પેક્ટ નથી. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એજ આવે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એજમાં કોની કિંમત થવા લાગી? તો આઈક્યુ વાળાની કિંમત થવા લાગી. ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન, એટલે જેની પાસે ઇન્ટેલિજન્સ છે એને હાયર કરો ભાઈ, આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલશે. એટલે ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન વોઝ પ્રેક્ટિસ ઓર રાધર એપ્રિશિએટેડ. હવે ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન ની જરૂર નથી, કેમ? બધું અવેલેબલ છે ઓનલાઈન. આઈક્યુ પછી આવ્યો ઈક્યુ, ઇમોશનલ ક્વેશ્ચન. એટલે જે સોશિયલ મીડિયા જેમ જેમ ડેવલપ થતું ગયું એમ લોકોને એવા માણસ જો મળવા લાગ્યા અથવા ગમવા લાગ્યા જે ઇમોશન્સને સમજી શકે. એટલે તમને તમારા ફેસબુકના ફોટો પર લાઇક્સ મળે છે એટલે તમે ખુશ થાઓ. એ જે ઈક્યુ નો જાણકાર છે એને ખબર કે આમને શું ગમે છે. એટલે ઇમોશન્સને જાણવા વાળાની કદર થવા લાગે અથવા એ હાયર થવા લાગે. એટલે પહેલા મસલ વાળો હતો, પછી ઇન્ટેલિજન્ટ આવ્યો, હવે ઇમોશન વાળો. તો હવે કોની જરૂર છે આપણને? હવે આપણે બે ક્વેશ્ચન ડેવલપ કરવા. એક ક્વેશ્ચન છે એડવર્સિટી ક્વેશ્ચન અને બીજો ક્વેશ્ચન છે પેશન ક્વેશ્ચન. કારણ કે હવે આપણે એન્ટરપ્રેન્યોરલ એજમાં જીવી રહ્યા છીએ. લર્નિંગ એજ પછી કયો એજ છે અત્યારે? એન્ટરપ્રેન્યોરલ એજ. કેમ?
કારણ કે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપમાં બધાને અત્યારે સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન ઇન્ક્યુબેશન સ્ટાર્ટઅપ ચાલે છે. So what is promoted? Who is promoted? What is being promoted? Startup innovation. જો સારા એન્ટરપ્રિન્યોર બનાવવા હશે તો પેશન વાળા માણસોને પકડવા પડશે અથવા પેશન ડેવલપ કરવું પડશે. અને ફ્યુચરમાં તે જ પ્રકારના લોકો હશે, એક જે પેશન છે અને બીજું જેનું પેશન નથી. જેનું પેશન નથી એ પેશન છે એના તે કામ કરતો હશે. તો તમારી સંસ્થા કયા લોકોને બનાવે છે એને કે જે નથી, જે કામ કરવાનું છે. So passion quotient is very important. And at the same time, adversity quotient is also important. Adversity helps you to learn during difficult times. જે હવે અઘરું બનતું જાય છે, કંઈ પણ ધારેલું થતું નથી, વ્યક્તિ ડિપ્રેશન, કોઈ પણ સિચ્યુએશન ટેકલ નથી કરી શકતો. કેમ? The last sentence. Because you are dealing with the fourth generation people. આઝાદી પછી પહેલી જનરેશન હતી જેમને રોટી કપડા મકાન માટે મહેનત કરી. રોટી માટે કપડા મકાન તૈયાર કરીને સેકન્ડ જનરેશનને આપ્યું. સેકન્ડ જનરેશન એટલે તમારા ગ્રાન્ડફાધર. તમારા ગ્રાન્ડફાધર પાસે બધું હતું, રોટી કપડા મકાન હતું, એટલે એમને કામ કરવું પડ્યું છે એના માટે બીજી જમીનો ખરીદવા, વસ્તુઓ ખરીદવા. એના પછી તમારા ફાધર આવ્યા, એમને લક્ઝરી તમારા માટે ડેવલપ કરી. એટલે તમે જે ફોર્થ જનરેશન ના છો, તમે એમની પાસે બધું જ છે. એમની પાસે રોટી કપડા મકાન છે, લક્ઝુરિયસ લાઈફ છે, બધું જ છે. એટલે એ લોકો શું જુએ છે? કમ્ફર્ટનેસ. એટલે આના આજકાલ પૈસા આપે માણસો મળતા નથી. કેમ? અહીંયા હશે તો નહીં જો. દે આર લુકિંગ ફોર ધ કમ્ફર્ટનેસ બીકોઝ દે આર હેવિંગ એવરીથિંગ. પહેલા લોકો જતા હતા કારણ કે પહેલી જનરેશન, બીજી જનરેશન, ત્રીજી જનરેશન ના હતા. પણ આ જનરેશનમાં એડવર્સિટી મેક્સિમમ છે. સો યુ હેવ ટુ ડીલ વિથ ધેટ પોઈન્ટ કે એ લોકો એડવર્સિટીને કેવી રીતે ફેસ કરી શકે, એ આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી. સો એઝ અ નેશન રિસ્પોન્સિબિલિટી, we have to responsibility to nurture the passion of our student and to make them ready to fight with the adversity. So with this I stop my presentation. Thank you for patience with me.